जनिताय जय गुरु जय राधे श्याम जय राधे जय श्री राधे जनिताय जय गुरु जय राधे श्याम जय श्री राधे जय राधे जनिताय जय गुरु जय राधे श्याम जय राधे जय श्री राधे जय राधे जनिताय जय गौर जय राधे श्याम जय राधे जय राधे जय श्री राधे राधे जनिताय जय राधे जय राधे जय गौर जय राधे श्याम जय श्री राधे जनिताय जनिताय जय गौर जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जनिताय जनिताय जय गौर जय राधे श्याम जय राधे जय श्री राधे जय राधे जनिताय जय राधे श्याम जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे আমরা আজ এই গৌরদার বাড়িতে ভাগবত কথা শুনতে এসেছি। অতীব শুভ সন্ধ্যা। অল্প ভাগ্যে এমন ভাগবত কথা শ্রবণ করার সৌভাগ্য হয় না। তার মতো ভাগবত ভক্তজন তিনি কৃপা করে আজ আমাদের মতো অধমজনের জন্য এমন সুন্দর মহতি ভাগবত কথাযোগ্য অনুষ্ঠান করেছেন। তাই এই ভাগবত কথা গুরু আদি বন্দনার মাধ্যমে এই যে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে, এবারে ভাগবত কথা হবে। আপনারা যারা যেখানে আছেন তার এই সুন্দর মহৎ কার্যে আপনারা এসে যোগদান করুন এবং এই ভাগবত কথাযজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন। এবারে আমরা ভাগবত কথা শুরু করছি। বন্দে গুরুনিশ ভক্তানিশ মিশয়বতারকান তৎপ্রকাশংশ্চ তচ্চক্তি শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য সঙ্গম বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ সহোদিত গৌরদয় পুষ্পবন্ত চিত্র সন্দ তমানদ যস্য প্রসাদদ ভগবৎ প্রসাদ যস্য প্রসাদন্ন গতি কুতোऽপি ন্যায়স্তবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধং বন্দে গুরু শ্রী চরণারবিন্দম
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। आजनुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्त्रिकल्शक्ताय जगन्नाथसुताय च सावित्राय सापुत्राय सकलत्रयते नमः। आनन्दलीलमय विग्रहाय हेमाभरिद्रस्य विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशय जन्मवापतये नमः। अद्वैताय नमस्तहस्ते महेशाय महात्मने यस्य प्रसादद चैतन्यचरणे जयते रति। गदाधरमयं वन्दे माधवचर्यनन्दनो महाभावस्वरूपाय चैतन्यभिन्नरूपेण श्रीवासकीर्तनानन्द भक्तगोष्ठिकवल्लभ तां नमामि महायोगिनी भक्तरूपस्य नारद। कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं शरतौ पङ्गमामन्दमतेर्गति मातृसर्वस्य पदाम्बुजौ श्रीराधमदन मोहनौ
दिव्यारविन्दरन्नकल्पद्रुमध श्रीमादरत्नगर सिंहासनास्तौ श्रीलराधागोविन्ददेवौ पृष्ठयालि विसेव्यमानौ शरामि श्रीमान् रसरसारम्भे वंशिवटतटे स्थितौ कर्शनाविनूर्शनैगपगोपीनाथस्यास्तुना तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णमशयितवतारम् अपार संसारो समुद्रसेतुं भजमहे भगवतो स्वरूपम् श्रीमद्भगवतं नमामि यस्य कस्य प्रसादतरौ अज्ञानतनपि ज्ञानति सर्वगमनपि नमो भगवते वासुदेवाय नमः निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखाकारमृतद्रव संयुक्तं पिबतो भगवतो रसमालयं मुहुरः रसिक भूविभावुका नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती वैशं ततो जयामुदीरये तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणं पठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट नाश रघुनाथ এই ছয় গোছায়ের করি চরণ বন্দন যাহ হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ ভক্ত গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয় শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লব্ধ হয় শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মোরে যে বলনবাণী তাহা বিনা ভালো মন্দ কিছুই নাহি যায় সকল শ্রোতা ভক্তের চরণে দণ্ডবত করি সবে মিলে চরণ ধুলি দেহ মোর মস্তক উপরি কৃপা সিন্ধু দাস মোর হৃদয় বিদাস গুরগুণ আশা করি তার দিন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। জয় জয় শ্রী রাধে। বলছেন যে কৃষ্ণ কথার যদি শ্রীমৎ ভাগবত শ্রী গুরু প্রেমানন্দ নিতাই শাস্ত্রে বলছেন শ্রীমৎ ভাগবত মহাপ্রাণ, তাতেই রাধা গোবিন্দের সব থেকে অন্তরঙ্গ যদি কোনো লীলা কথা বলা যায়, যদি জানা যায়, যদি রাধা কথা জানতে হয়, তাহলে একদিকে জানতে পারবেন রাসলীলাতে, আরেকদিকে জানতে পারবেন উদ্ধব সংবাদ, রাধারানীর কিরূপ বিরহ কাতরতা। আর যদি জানতে চান দ্বারকার সেই প্রভাস তীর্থের লীলাতে, প্রভাস যজ্ঞ, তাই বলছেন আজ গৌর হরি বলছেন কি যে এই উদ্ধব সন্দেশ এমনই মহিমাময়, যার কথা শ্রবণে পাথর বিগলিত হয়। গৌর হরির রাধা ভাবে তিনি এমন ভাবে ভরে আছেন গোরা, যে সেই ভাব বিগলিত, সেই ভাব বিরহ, তত্ত্ব বিরহ আগুনে দগ্ধ হয়ে গিয়ে পাষাণ পর্যন্ত গলে যায়। এই উদ্ধব সন্দেশ এমনই এক বিষয়, বলছেন এমনই এক কথা, যে কথা কোন পাপী তাপী পতিতি পাষণ্ডে যেই করে আস্বাদন, তার হৃদয়ে পাষাণ গলে গিয়ে সেই পায় শ্রী ভাগবত চরণ, গোবিন্দ চরণ প্রাপ্ত হয়। এই উদ্ধব সন্দেশ বা উদ্ধব যে বার্তা ব্রজে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাই বলছেন একদিন কৃষ্ণচন্দ্র তিনি মথুরা নগরীতে কংসবধের পরে তিনি আর ফিরে যান নাই ব্রজপুরীতে। বলে এসেছিলেন পিতা মাতা গোয়ালা রাধারানী গোপীদের সকলকেই বলে এসেছিলেন যে আজ যাচ্ছি, কাল যজ্ঞ হবে, তারপরেই ফিরে আসব, আমি কাল ফিরে আসব। সেই কাল কাল হয়ে গেল। শব্দটির অর্থ উচ্চারণ, শব্দ একই রকম, কিন্তু উচ্চারণ ভেদে শব্দের পার্থক্য। কাল আর কাল একই শব্দ। বলছেন সেটি কাল থেকে কাল হয়ে গেল, সেই কাল আর কখনো ফুরোই না। তাই আজ
গোবিন্দ আমার অনেকদিন হয়ে গেছে। জরাসন্ধ আদি রাজাগণকে বারংবার তিনি পরাজিত করে ব্রজভূমিতে বারংবার পরাজিত করতে করতে ব্রজভূমিকে চিন্তা করবার তার সময় নাই। তাই তিনি আজ চিন্তা করবেন বলে অনেকদিন বাদে অবসর পেয়েছেন। কেন সময় নাই? নিজে কংসের অধীনস্থ নগরী ছিল, তাতে বিভিন্ন অসুর এবং সেই অসুর ভাবাপন্ন শাসকরা ছিল। তাদেরকে পরিবর্তন করতে করতে, রাজনৈতিক কার্য করতে করতে গোবিন্দের আর সময় হয় নাই ব্রজভূমির চিন্তা করার। তার মনে এখনো হয়তো আসতো না, কিন্তু আজ কি হয়েছে জানেন? আজ গোবিন্দ আমার সেই কংসের যে রাজমহল, মথুরা রাজবাড়ির ওপরে আজ উঠেছে। যমুনার তটে সেই রাজমহল, সেই রাজমহলে উঠে তিনি আজ যমুনা নদীর শোভা দর্শন করছেন। করতে করতে ওই শোভা দর্শন যখন করছেন না, তখন দেখছেন যমুনা নদীতে কিছু রাখাল বালক তারা নেমেছেন। নেমে একটু স্নান আদি করে উঠে সেই গরুগুলিকে নিয়ে বংশীধ্বনি করতে করতে, ওরে সখায় সখায় বলে তারা আজ আনন্দে মেতে উঠে সেই বংশীধ্বনি করতে করতে যমুনার পথ ধরে চলেছেন। গোবিন্দ আমার ওই দৃশ্যটি দর্শন করলেন, করে তার পূর্ব স্মৃতি ফিরে এলো। পূর্বে এরূপ কত লীলাদি হয়েছে, সখাগণ সহ শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম মধুমঙ্গল সুবন, কত সখা। তখন সেই সখাদের স্ফূর্তি হৃদয়ে এলো। আসলে তিনি তখন ওই যে সখারা খেলা করছেন ওর মধ্যে নিজের মনকে প্রবিষ্ট করালেন। মন আপনি প্রবেশ করে গেল। যখন প্রবেশ করে গেল না, তখন গোবিন্দ আমার ওই লীলায় প্রবেশ করলেন। গোবৎস চারণ, গোচারণ লীলায় যখন প্রবেশ করলেন, তখন সখাগণকে বলছেন, এই শোন শোন সুবল, এদিকে আয়, এই দেখ কত সুন্দর গাভী, এই তুই শোন শোন, এই খেলা খেলবো আজ। এইভাবে তিনি সেই লীলা প্রকাশ করছেন। তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে আত্মহারা হয়ে গিয়ে আজ এই লীলা প্রকাশ। যখন এই করতে করতে ওই সুবল দাঁড়া 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 বলে হাতটি বাড়িয়ে বারবার ডাকছেন, এমন সময় পিছন থেকে উদ্ধব মহারাজ তিনি বলছেন, ওহে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, কাকে ডাকছেন? সুবল সুবল বলে? এখানে সুবল বলে তো কেউ নাই। ওই যে এই দিকে যমুনার দিকে হাত দিয়ে কাকে ডাকছেন? তখন কৃষ্ণের সম্মুখ ফিরে এলো। তিনি নিজের চেতনা ফিরে পেলেন যে সত্যি আমি তো আজ ব্রজপুরে নাই। তখন সেই সখাগণের যে হৃদয়ে ব্যাকুল করা, এতদিন এই কংস মহলে, এই মথুরা নগরীতে এসে যে কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, হয়তো গোপনে রেখেছিলেন, ভুলে যান নাই, কিন্তু আজ তিনি সেই এই উদ্ধবের সম্মুখে প্রকট করছেন। বলছেন, উদ্ধব তুমি জানো না ওই ব্রজবাসীর কথা আজ যদি একবার চিন্তন হয়, আমার হৃদয় কেঁদে ওঠে। আমি সকলের সামনে ওই কথা প্রকাশ করতে পারি না। এই বলে কৃষ্ণচন্দ্র আমার তার অশ্রু নয়ন অশ্রুতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল।
হয়ে গিয়ে এইবার তিনি সেই ক্রন্দনকে আর আটকে রাখতে পারলেন না, উদ্ধবকে ছড়িয়ে ধরে ক্রন্দন করছেন, উদ্ধব আমি আমারও সেই ব্রজবাসীদের কথা যে মনে পড়ছে, এত মনে পড়ছে কি বলবো উদ্ধব তোমায়, আমি যে সইতে পারছি না। তাদের সঙ্গে যদি তাদের ওখানে একবার যদি যাওয়া যেত, তাদের ওখানে না না আমার যাওয়া কি যাবে না, তাদের যদি একবার তাদের কথা তারা কেমন আছে যদি জানতে পারতাম, আমার খুব ভালো হতো উদ্ধব। কি করব? উদ্ধব তখন বুঝলেন, তখন উদ্ধব সান্ত্বনা দিচ্ছেন, ওহে যোগেশ্বর কৃষ্ণ, তোমার মতো জ্ঞানীগণ অগ্রগণ্য, তুমি যোগেশ্বর কৃষ্ণ। উদ্ধব বৃহস্পতির শিষ্য, উনি সাধারণ কেউ নন, ইনি হলেন বৃহস্পতির শিষ্য, জ্ঞানীদের মধ্যে অগ্রগণ্য, বিষ্ণু না প্রবার মন্ত্রী। এই বৃষ্ণি যাদব বংশীদের মধ্যে তিনি প্রবর মন্ত্রী, তার মতো আর মন্ত্রী নাই। এবং তিনি বুদ্ধি সপ্তম, তিনি বুদ্ধিমানদের মধ্যে উত্তম বুদ্ধিমান, যার কাছে পরামর্শ গোবিন্দ আমার গ্রহণ করেন। গোবিন্দ কারো তেমন পরামর্শ গ্রহণ করেন না, কিন্তু এই উদ্ধবের পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেন। তাই উদ্ধব মহারাজকে আজ হৃদয়ে জড়িয়ে ধরে এই অশ্রুপূর্ণ নয়নে ক্রন্দন করতে করতে বলছেন, চলো উদ্ধব, কাল সকালে ভোরে ভোরে আসবে, ব্রহ্ম মুহূর্তের আগে চলে আসবে, তুমি আর আমি যাবো ওই যমুনা তলিনে। তখন উদ্ধব মহারাজ বলছে যে চলো এখন একটু বেরিয়ে আসি। বলছে না, আর সে সামর্থ্য নাই। আজ ব্রজবাসীদের কথা এত মনে পড়ছে, আর নিজেকে যে ধরে রাখতে পারছি না, তুমি যাও উদ্ধব, কাল সকালে এসো। আজ উদ্ধব মহারাজকে পাঠিয়ে দিলেন। গোবিন্দ আমার নিজ বাসভবনে, নিজের যে ঘরে তিনি থাকেন, সেই ঘরে এসে বিশ্রাম করছেন। আর গোপীদের কথা, পিতামাতার কথা, সখাদের কথা চিন্তন করে রোদন করছেন, ক্রন্দন করছেন অশ্রুপূর্ণ নয়নে। তার আজ দিবস যাচ্ছে। যখন এমন অশ্রু বিগলিত হতে থাকছে, তখন ওনার বারবার তাদের কথা মনে পড়ছে, কিভাবে রাখবেন নিজেকে ধরে। তিনি বারবার ভাবছেন এখন যদি ব্রজে চলে যাই তাহলে তো কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু বলছেন না না, ব্রজে তো এখনো যাওয়া যাবে না। বলছেন কেন যাওয়া যাবে না? বলছেন ব্রজে যদি এখন যাই, এই কংসের যত মিত্র আদি রাজাগণ, যেমন জরাসন্ধ, বানাসুর, এই আরো অন্যান্য যত রাজা আছে এখনো জীবিত, এই রাজারা কি করবে? তারা জানে না কৃষ্ণের প্রাণ বসত করে ব্রজপুরে। এই যে কৃষ্ণচন্দ্র এর প্রাণ বসত করে ওই ব্রজধামে, তারা জানে না। তারা যদি একবার জানতে পারে, তৎক্ষণাৎ ব্রজভূমিকে ছাড়খাড় করে দেবে, ব্রজভূমিকে আর রাখবে না। তাই ব্রজভূমিকে আর রাখবেন না বলে কৃষ্ণচন্দ্র ওইদিকে আর এক পাও কাউকে জানতেও দেন না। হৃদয়ের গোপন কথা তিনি গোপনে রেখে দেন, যেমন সাধকজন করেন। মহাজন বলেছেন, আপন ভজন কথা না কহিবে যথা কথা, আপনারে হও সাবধান। নিজের ভজন কথা কাউকে বলতে নাই, নিজেকেও বলতে নাই। দূরের তো দূরের কথা, কাছের বন্ধু তো দূরের কথা, গুরু ভ্রাতা তো দূরের কথা, গুরু মহারাজ তো দূরের কথা, নিজেকে তাই বলতে নাই। যেদিন বুঝতে পারবেন আপনার হৃদয়ে ভক্তি জাগরিত হচ্ছে,
আপনি কৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্ত হচ্ছেন, আপনার হৃদয়ে প্রেমের স্ফুরণ হচ্ছে। যেদিন বুঝতে পারবেন তৎক্ষণাৎ সেই প্রেম নষ্ট হবে, ওটি জানলে থাকে না। তাই বলছেন যদি হয় যোগ আর কভু না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কেহ না জিয়। এই প্রেম যদি একবার আসে, এ জানতে পারলে ফুরিয়ে যায়, এ অজানায় থাকে। তাই গোপন প্রীতি গোপনে রাখিবি, গোপন প্রীতি গোপনেই রাখতে হয়, নিজের থেকেও সাবধান হয়ে থাকতে হয়। তাই বলছেন যে যদি হয় যোগ কবু তার না হয় বিয়োগ, একবার যদি এই প্রীতি হৃদয়ে আসে না, তখন আপনি বুঝতেই পারবেন না আপনার কাছে এই প্রীতি আছে। এমন দৈনতা, এমন দীনতা ভাব, এমন যে পরিস্ফুরণ হবে ভক্ত ভাবের, তখন বলবেন যে, তখন বুঝতে পারবেন না। বলছেন কেমন ভাব হবে, শাস্ত্রে বলছেন কেমন ভাব হবে। মহাপ্রভু আমার বললেন, বলছেন নয়নাঙ্গলশ্রুধারয়া। এই হরি কথা বলতে বলতে হে গোবিন্দ, কবে তোমার নাম নিতে নিতে আমার এই নয়ন থেকে অশ্রু ধারা গলে গলে বরিশন হবে। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুরক শরীর, হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর। হরি হরি বলতে বলতে কবে আমার এই নয়নে বাড়ি বরিশন হবে। নয়নাঙ্গলশ্রু ধারায়, আমার নয়ন গলে গলে কবে অশ্রু বরিশন হবে। আর কি হবে, বদনাং গদ গদ রুদ্ধায় গিরা, গদ গদ স্বরে বাণী নাহি নিঃশরীরে। তখন যখন গোবিন্দ স্ফুরণ আসবে না, তখন গদ গদ স্বরে আর বাণীটা বার হবে না। হ্যাঁ গোবিন্দ বলে আর ডাকার সৌভাগ্য হবে না। তখন হ্যাঁ গোবিন্দ বলতে গিয়ে কতবার বেঁধে যাবে। গো শব্দের পরে আর একটি শব্দ, সেটি আর স্ফুরণ হবে না। তবেই তো গদ গদ স্বরে বাণী নাহি নিঃশরী। সেই গদ গদ স্বরে এই বাণী আর বার হবে না। তারপরে বলছেন আর কি হবে, বলছেন আর নয়নাঙ্গলশ্রু ধারায়া বদনাং গদ গদ রুদ্ধায় গিরা, হৃদয়ং নিশ্চিত পুলকই নিশ্চিতং বপু কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি। আমার এই দেহ পুলকিত হবে। হে গোবিন্দ, কবে তোমার নাম নিতে নিতে আমার গদ গদ স্বরে বাণী নাহি নিশ্চরিবে। কবে আমার তোমার হরি হরি বলিতে বলিতে আমার নয়ন থেকে অশ্রুধারা বিগলিত হয়ে যাবে। আর কবে তোমার নাম নিতে নিতে আমার এ দেহ পুলক হবে। কবে কবে নাম নিতে নিতে হে গোবিন্দ আমার হেন দশা হবে, আমার এমন দশা কবে হবে একটু বলে দাও। তাই বলছেন যে যেদিন এই দশাগুলি হবে, মহাপ্রভু আমার শিখিয়ে দিলেন যে যদি কোনদিন গোবিন্দ চরণে তুলসী পাতা চন্দন পুষ্প অর্পণ করার সময় হ্যাঁ গোবিন্দ বলতে বলতে যদি হৃদয় বিগলিত হয়ে নয়ন থেকে আপনি অশ্রু ঝরে পড়ে, যদি গোবিন্দ চরণে তুলসী পাতা দেওয়ার সময় দেহ পুলকিত হয়ে ওঠে, দেহ কাঁটা কাঁটা দিয়ে ওঠে, যদি হ্যাঁ গোবিন্দ বলতে বলতে আর বলতে না পারে, তখন বুঝবেন যে আমার হয়তো ভজন সাধনের একটু কিছু হচ্ছে, আমি ভুল পথে হাঁটছি না, আমি সঠিক পথে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। হে গোবিন্দ, কবে সেই পথ সম্পূর্ণ পাড়ি দিয়ে তোমার চরণার ভিন্দে আমি আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবো, তোমার ওই চরণে একটু আশ্রয় দেবে, আমায় বলে দাও। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, হরি বল। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয়
রন্ধন করতে করতে গোপীদের বিরহে আজ তিনি কাঁদছেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে আজ বসে আছেন উদ্ধবের অপেক্ষায়। সেই ব্রহ্ম মুহূর্তের পূর্ব লগ্নে তিনি আজ এসেছেন। উদ্ধব, সখা সখা তুমি আছো? দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলছে। কৃষ্ণচন্দ্র গোপীভাবে ভাবাগত হওয়ার সত্ত্বেও তিনি আজ উঠলেন। উঠে দরজাটি খুলে দিয়ে বলছেন, চলো সখা, দুইজনে যাই ওই যমুনা পুলিনে, ওই যমুনা পুলিনে যাই চলো। তখন ওই যমুনা পুলিনে সখার হাত ধরে আজ উদ্ধব মহারাজ আর কৃষ্ণচন্দ্র দুইজনে যাচ্ছেন। বলছেন কৃষ্ণচন্দ্র অন্য কাউকে এই গোপী সংবাদ, এই উদ্ধব সংবাদ, এই ব্রজে সংবাদ পাঠানোর জন্য আর অন্য কাউকে প্রেরণ করলেন না কেন? এই উদ্ধবের মধ্যে কি এমন ক্ষমতা ছিল? কে এই উদ্ধব? কোন মহাজন? বলছেন এই উদ্ধব ইহেন মহাজন। শাস্ত্রে বর্ণনা করছেন কৃষ্ণ দ্বৈত সখা, কৃষ্ণের দ্বিতীয় স্বরূপ তিনি। তাকে যদি কৃষ্ণ সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় কেউ বুঝতে পারবে না, যেন ইনি সাধন করে করে ইনি সেই দেহ লাভ করেছেন। কৃষ্ণের একই স্বরূপ, সারূপ্য। সারূপ্য মুক্তিটি যেন ইনি আজ লাভ করেছেন। তার স্মরণ করে 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 আজ তার রূপে রূপায়িত হয়েছেন। তাই বলছেন কৃষ্ণশ্চ দ্বৈত সখা, বিষ্ণু নাম প্রবর মন্ত্রী। বিষ্ণু বংশের, যদু বংশের তিনি প্রবর মন্ত্রী। তার মতো আর মন্ত্রী নাই। যাদব বংশে তার মতো আর মন্ত্রী নাই। কৃষ্ণের দ্বৈত সখা, কৃষ্ণের তিনি কাকাতো ভাই। তাই কৃষ্ণের দ্বৈত সখা, বৃহস্পতির শিষ্য তিনি। গুরু বৃহস্পতি দেবগুরু তার শিষ্য, প্রধান শিষ্য। এবং তিনি বুদ্ধিমানদের মধ্যে উত্তম, উত্তম বুদ্ধিমত্তা তার। তাই আজ উদ্ধব মহারাজ এমন একজন মহাজন, যিনি বলছেন এই সমস্ত মথুরা মণ্ডলে তার উপরে একমাত্র জ্ঞানবান যদি কেউ হয়ে থাকে তিনি হলেন যোগেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র। তাছাড়া তার মতো আর জ্ঞানবান ওই মথুরা মণ্ডলে নাই। এমন মহাজন, অত্যন্ত অল্প বয়স, কৃষ্ণের মতোই বয়স তার, কিন্তু তিনি এই অতি অল্প বয়সে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি জ্ঞান ভাণ্ডারে অত্যন্ত পরিপূর্ণ, প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। এবং কৃষ্ণের প্রাণ স্বরূপ তিনি, কৃষ্ণের মনকে তিনি বোঝেন। তাই কৃষ্ণচন্দ্র আজ এই উদ্ধবকে সাথে করে তাকে বোঝাবেন। তিনি যে জ্ঞানী ভক্ত, জ্ঞানী ভক্তরা প্রেম বোঝে না। তাই উদ্ধব মহারাজ যখন বলছেন ও হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, তুমি তো এই বিশ্ব নিয়ে সারাক্ষণ খেলা করছো। হে বিরাট শিশু, তুমি খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে। এই বিশ্ব নিয়ে তুমি ভাঙাগড়ার খেলা খেলো। কোথাও হয় প্রলয়, কোথাও হয় সৃজন। আমরাও তাই করি। এই বাড়িটা পুরানো হয়ে গেছে, এটা ভেঙে দাও, কিছু পয়সা করে এসছে, আর একটা নতুন বাড়ি বানানো শুরু করো, থাকবো। এই জমিটা বেচে দিয়ে আরেক জায়গায় কেন, আরেকটা বেচে দিয়ে আরেক জায়গায়। মানে আমরাও ভাঙা গোড়ার খেলা করি। হয়তো আমাদের 1-2 পুরুষ লাগে, বেশি দিন বাঁচি না তো, বয়স তো খুব বেশি দিন নয়। কিন্তু তিনি তো আর দেহ রাখেন না কখনো। তিনি সর্বদা সনাতন, শাশ্বত। তার আদি অন্ত অনন্ত। তিনি, তার আদিও নাই, অন্তও নাই। তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। সর্বকারণের কারণ তিনি। তাই ব্রহ্ম সংহিতাতে ব্রহ্মদেব বললেন না,
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণম। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদ আনন্দ বিগ্রহ, তুমি অনাদির আদি, যিনি অনাদি, যার আদি নাই তারও তুমি আদি, অনাদির আদি, সর্বকারণ কারণ, তুমি সর্বকারণেরও কারণ, কোনো কারণ নাই তারও তুমি কারণ। হে গোবিন্দ, হে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তোমাকে পূর্ণতি জানাই। তাই এই তো তিনি, তাই তিনি আজ উদ্ধব মহারাজকে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন যমুনা পুলিনে। যমুনা পুলিনে যমুনার জল কাচের মতো পরিষ্কার, তাতে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত দেখা যায় সেই মনোরম পরিবেশ। ব্রহ্ম মুহূর্তকালীন সময় কতটা মনোরম। সূর্য উঠবে উঠবে, অল্প অল্প আলো থেকে, আধার থেকে আলো এসেছে, পাখিগণ কলরব শুরু করেছে। এমন সময় সেই যমুনার জলে প্রবাহিত কল কল রবি, খুব সুন্দর পরিবেশে আজ গোবিন্দ আমার বলছেন, চলো উদ্ধব একটু স্নান করে আসি। বলে উদ্ধবকে হাতে ধরে তিনি আজ নিয়ে যাচ্ছে। গোবিন্দ প্রথমে পায়ের পাতাটা ভিজিয়ে হাঁটু, তারপরে কোমর পর্যন্ত ভিজালেন। ওই জলে দাঁড়িয়ে তারপর বক্ষ জলে যখন নেমে সূর্যনারায়ণকে যখন অর্ঘ্য দান করলেন, সেই সময় উদ্ধব বুঝতে পারলেন না, কোথা হইতে একখানি অদ্ভুত এক কমল এসে কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হল। সেই কমলখানি যখন গোবিন্দ আমার হস্তে পেলেন, গোবিন্দ সেই কমলখানির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি এতক্ষণ তো খুব আনন্দেই ছিলেন, কত সুন্দর এলাম এই যমুনা পুলিনে, এ কি হলো। উদ্ধব ভালো করে কৃষ্ণচন্দ্রের দিকে লক্ষ্য করছেন। আস্তে আস্তে দেখছেন তার নয়ন যুগল পদ্মফুলের পাপড়ির ন্যায়, সেই নয়ন যুগল থেকে যেন ছল ছল হয়ে অশ্রু বিগলিত হবে, সেই আশঙ্কায় প্রতীক্ষা নয়। আস্তে আস্তে সেই নয়নখানি ছল ছল হয়ে তার থেকে অশ্রু বিগলিত হয়ে ধারা বয়ে যাচ্ছে। কি হলো? উদ্ধব মহারাজের মনে বড় সংশয়, এ কি, এমন কি হতে পারে? না না না, এমন হতে পারে না। কানাই, কৃষ্ণ, তোমার কি হয়েছে সখা? বলে উদ্ধব বারবার ডাকছে। কৃষ্ণচন্দ্র ওই পদ্মপুষ্পখানি নিয়ে নিজের মুখে অর্পণ করলেন, করে তারপরে আবার হাত দুখানি দূরে সরিয়ে দিলেন। নিলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে যখন তার স্কন্ধে উদ্ধব মহারাজ হাত দিলেন, তৎক্ষণাৎ তার দেহ ঢলে পড়ল। যখন দেহখানি ঢলে পড়ল, ওই পদ্মপুষ্পখানি তার হাতে রয়েছে, একটি হাতে। আর তিনি ওই যে ঢলে পড়লেন, তৎক্ষণাৎ উদ্ধব মহারাজ তাকে কোল দিলেন, কোলে করে তীরে তুললেন। তুলে দেখছেন, হায় হায়, কানাইয়ের কি হলো, কৃষ্ণের কি হলো, সখার আমার কি হলো। তিনি বারবার ওই পদ্মপুষ্পটির দিকে লক্ষ্য করছেন, করে ভাবছেন যে এই পদ্মপুষ্প আমি মাঝে মাঝে কৃষ্ণের ঘরেও তো দেখেছি, আগেও যতবার গিয়েছি একটি স্থানে এই পদ্ম ফুলটি থাকে, এই একই পদ্ম প্রত্যেক দিন, কি করে সম্ভব? কানাই, তোমার কাছে যে এর রহস্য আমাকে শুনতেই হবে। কি এই পুষ্পের মহিমা,
কি এই পুষ্পে কি আছে যাকে দেখে তোমার নয়ন ছল ছল হয়ে আসে, সেই নয়নে বিগলিত হয়, আমাকে যে জানতেই হবে। আর তুমি কেন এখন অচেতন হয়ে পড়েছ? এই বলে তার নয়নে বাড়ি বরিশন করলেন, কিন্তু কোনো চেতনা ফিরল না আজ। তখন উদ্ধব মহারাজ কোলে করে পাগলের ন্যায় দৌড়াতে দৌড়াতে সেই মহলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি একে, কৃষ্ণ অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন, নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো ওর শয়ন কক্ষে। যখনই দাবিগণ শুনলেন মথুরাপতি কৃষ্ণচন্দ্র তিনি আজ অচেতন হয়ে আছেন, তখন যেন সমস্ত মথুরাবাসী হাহাকার করে উঠল। সেই খবরটি অগ্নির ন্যায় প্রবাহিত হয়ে গেল সমগ্র মথুরা নগরীতে। কৃষ্ণচন্দ্রকে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া মাত্রই তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে যেন তীরের বেগে সকলেই এসে উপস্থিত হলেন। বলাই দাদা, উগ্রসেন, দেবকী মাতা, বসুদেব পিতা, উগ্র মহারাজ তিনিও এসেছেন। উদ্ধব মহারাজ কৃষ্ণের হাতটি ধরে সর্বদা ক্রন্দন করে যাচ্ছেন যে, কৃষ্ণ আজ তোমার এ কি হলো? ওই পুষ্পের মধ্যে কি কোনো বিষাক্ত কিছু ছিল যে আজ তোমার ওই বিষাক্ত কিছু শোকার ফলে তোমার দেহ বিষক্রিয়া হয়েছে? বৈদ্যকে ডাকো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি ডাকো। রাজবৈদ্যকে ডাকা হলো। কৃষ্ণচন্দ্র আজ অচেতন হয়ে শুয়ে আছেন। তার সেই কক্ষের সেই শয়নস্থলের চারিপাশে আজ মথুরাবাসীর প্রমুখ যারা প্রমুখ রাজ্য চালান, সেনাপতি, প্রধানমন্ত্রী, সকলেই আজ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ওই চন্দ্রবদনে। যে কি হলো? এই তো সমগ্র মথুরা নগরী নির্মাতা। এই যে মথুরা নগরী কংসকে ধ্বংস করে এই তো আজ জীবিত রেখেছে। এই তো আজ জরাসন্ধ যতবার আক্রমণ করতে আসে প্রত্যেকবার প্রতিহত করে। নাহলে কার সামর্থ্য আছে মথুরাকে রক্ষা করার? হায় হায়, এর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি হবে? এই বলে সকলেই চারিদিকে, ঠিক বলছেন, ভ্রম যেমন একটি ফুলের দিকে চারিদিক থেকে ভ্রমরগুলি এসে গুঞ্জন করতে থাকে, সেই রূপ কৃষ্ণচন্দ্রের চারিদিকে সকলেই বিভিন্ন রকম মন্তব্য করছেন। কারোর আর ঘুম না নয়নে, সকলের নয়ন থেকে অশ্রুধারা। পিতা বসুদেব বলছেন, তোকে জানি না তোর কি কষ্ট। ওই ব্রজপুরী এসে যেদিন দেবকী মাতা প্রথম তোকে ভোজন করানোর জন্য 56 ব্যঞ্জন আদি বানিয়েছিলেন, সেদিনের কথা বারবার মনে পড়ে। জানিস কানাই, আজ তুই এমন অচেতন হয়ে আছিস। সেই দিনে যখন দেবকী মাতা তোকে প্রসাদ দিল, সেই দিন তুই যা করেছিলিস, মনে হয় তোর বোঝ ছেড়ে এই মথুরা ভালো লাগে না। পিতা নন্দ আমার, আমি হয়তো পিতা নন্দের মতো তোকে আদর করতে পারি না, মা যশোদার মতো হয়তো দেবকী তোকে ভালোবাসতে পারি না। তাদের কাছে তো তুই মানুষ হয়েছিস, তারা জানে তুই তোর কি ভালো তোর কি মন্দ, তারাই তো বোঝে। সেই দিন তুই বলছেন, সেই দিন মহাজনগণ বলছেন কি হয়েছিল জানো? কৃষ্ণচন্দ্র বসেছিলেন প্রসাদ পাবেন বলে। আজ বসে থেকে সব প্রসাদের এগুলির দিকে আজ দেবকী মাতা আমায় প্রথম কিছু প্রসাদ পাওয়াবে, তাই এত সুন্দর রন্ধন করেছেন মনের মতো করে কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রসাদ পাওয়াবে।
সেই রন্ধনের থালিখানি নিয়ে 56 ব্যঞ্জন নিয়ে তিনি বসেছেন, বসে দিচ্ছেন 56 ভোগ আর 36 ব্যঞ্জন। সবগুলি কৃষ্ণচন্দ্র সেই খুলে দেখছেন কি কি দিয়েছেন মা। আহা হা, একটি ভোগ এক একটি ব্যঞ্জন দেখে তার হৃদয় ভরে যাচ্ছে, তার সুবাসে তার দেহ মন পুলকিত হয়ে উঠছে, হৃদয় আনন্দে ভরে উঠছে। আহা হা, কত সুন্দর প্রসাদ। এই আনন্দ করতে করতে তিনি আজ ওই দর্শন করতে করতে সব শেষে একটি কোনায় দেখলেন একটুখানি মাখন। দেবকী মাতা রোহিণী মাতার কাছে শুনেছিলেন কৃষ্ণ নাকি মাখন খেতে খুব ভালোবাসে। তাই দেবকী মাতা কৃষ্ণের জন্য এই মথুরাতেও একটুখানি মাখন জোগাড় করে ওই 56 ব্যঞ্জনের একটি স্থানে দিয়েছেন, যাতে কৃষ্ণ ওই প্রসাদ পেয়ে আনন্দে তার হৃদয়ে ভরে ওঠে। কিন্তু যখনই মাত্র কৃষ্ণচন্দ্র ওই ব্যঞ্জনের থালিতে একটুখানি মাখন দর্শন করতে পারলেন, তৎক্ষণাৎ তার নয়ন বিগলিত হয়ে মা যশোদা সেইভাবে তার মনটা ভরে গেল এবং গোপীদের কথা বলতে বলতে তিনি ক্রন্দন করে ফেললেন। তিনি আর প্রসাদ পেতে পারছেন না, তিনি যে এক দানাও পাবেন তিনি তৎক্ষণাৎ মাতাকে বুঝতে দেবেন না বলে নয়নে আঁচলটা দিয়ে তিনি দৌড়ে চলে গিয়েছেন নিজের কক্ষে। তখন পিতা বসুদেব বলছেন, কি হলো কানাই এইভাবে চলে গেল কেন, কৃষ্ণ এইভাবে চলে গেল কেন? দেখতো বলরাম কি হলো? বলরাম বলছেন, জানি না পিতা কি হয়েছে, ওই উদ্ধবই বোঝে, উদ্ধবকে পাঠিয়ে দাও। তিনি ব্রজের কোন সংস্পর্শ কিছু দেখতে পেলে সহ্য করতে পারেন না। ব্রজধামের কথা তাকে তীব্র ভাবে তার হৃদয়কে নাড়িয়ে দেয়। সেই ভালোবাসা তিনি কখনো বলতে পারেন না। ব্রজবাসীর ভালোবাসা, ব্রজবাসী গণের সহজ প্রীতি, কৃষ্ণের সহজ প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি। ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের প্রতি যেমন সহজে প্রীতি, তেমন কৃষ্ণেরও সহজ প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি, সহজেই ব্রজবাসী। তাই ব্রজবাসীদের দেখে তাদের নকল করবে না, গিরিগোবর্ধন চড়বে না। মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন, ব্রজবাসীর মতো কভু আচরণ না করিবে। ব্রজবাসীরা যা করছে, কারণ ওনারা সহজে প্রীতি। তারা যদি কানাইকে বলে নেই নে কানাই খা, ছুড়েও দেয়, কানাই সেটা নিয়ে বলে হ্যাঁ ঠিক দিয়েছিস, আমি তো তোদের বন্ধু, আমি তো তোদের সখা। কিন্তু বলছেন এইরকম সহজ প্রীতি। তাই বসুদেব মহারাজ আজ বলছেন, কানাই সেদিন তুই চলে গিয়েছিলিস, পরে জানতে পেরেছিলাম ওই মাখন খানি দেখে, মা যশোদার কথা মনে করে তোর হৃদয়ে এমন অশ্রু, এমন হৃদয়ে বিগলিত হয়ে গেছিল, সে অশ্রু রূপে তোর দেহ মন সব ভেসে গিয়েছিল। আজ কি হয়েছে কানাই বল বাবা। আর দেবকে মা বলছে, না আমি তো তোকে কোনোদিন নিজের স্তন দুগ্ধ খাওয়াইনি, কোনোদিন তোকে ঠিকভাবে প্রসাদ পাওয়াতে পারলাম না। তা বাবা তুই যদি চলে যাস, আমাদের একমাত্র নয়নের মণি, আমাদের কি দশা হবে বলে তখন করুণান করছেন। আজ মথুরা নগরীর যত প্রজাগণ ওই রাজমহলের আশেপাশে ঘিরে সবাই দাঁড়িয়ে আছেন, সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। যতক্ষণ না কৃষ্ণচন্দ্রের চেতনা ফেরার খবর পাবো, কেউ বাড়িতে যাব না, কেউ এক অন্ন কি কেউ জল পর্যন্ত গ্রহণ করব না। কতটা কৃষ্ণ প্রীতি। সকলেই বসে আছেন। তখন বৈদ্যমশাই এসেছেন। বৈদ্যমশাই এসে কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখছেন। এই তো তিনি দেখে হাতের নাড়ি দেখলেন, দেখে বলছেন ঠিক
পাচ্ছি না, যেন নাই প্রাণ। তবুও মনে হয় আছে মৃদু মৃদু, খুব সামান্য ভাবে বয়ে যাচ্ছে। নারায়ণের কৃপা ছাড়া বাঁচানো সম্ভব নয়। বলছেন এর কি কোনো বিষক্রিয়া হয়েছে? বলছে না, দেহে তো কোনো বিষক্রিয়ার কোন রূপ যে চিহ্ন নাই। যদি বিষক্রিয়া হবে তো কোনো তো চিহ্ন নাই, বিষক্রিয়া হয় না। মনে হচ্ছে কোনো মনোকষ্টে আছে। তখন বৈদ্যমশাই এই কথা বলে তিনি কিছু, যাতে তার শরীরটা আরোগ্য হয় সেরকম কিছু ঔষধি দান করে তিনি চলে গেলেন। তিনি বলে গেলেন যারা এখানে আছেন সকলে নিজ নিজ কক্ষে যান, মনের ব্যথা তো একটু একা থাকতে দেয়। তখন একে একে সবাই চলে গেল। কিন্তু উগ্রসেন মহারাজ আমার বলছেন, বাবা উদ্ধব তুই যেন যাস নে, তুই ওর ধারেই থাকিস। দুটো প্রাণের কথা তোকেই তো বলে, আর কাউকে তো বলে না। তা তুই এখানে থাকিস, তুই দেখিস। তখন সবাই চলে গেলেন। উদ্ধব মহারাজ সেই অচেতন কৃষ্ণের সাথে যেন তার কতকালের কথা তিনি আজ বলছেন। তিনি কত জ্ঞান কি অর্জন করেছেন সেই কথাগুলি তাকে শোনাচ্ছেন। ঠিক ব্রহ্ম মুহূর্তে পরের দিনে কি হয়েছে, সেই সময় কৃষ্ণচন্দ্র আস্তে আস্তে তার নয়নখানি খুললেন। যখন কৃষ্ণচন্দ্র তার নয়নখানি উন্মোচন করলেন, তখন উদ্ধবের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। উদ্ধব সাথে সাথে কৃষ্ণচন্দ্রকে কোলে জড়িয়ে নিয়ে গান করতে লাগলেন, জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে, হরি বল হরি হরি বল হরি বল। যখন সেই নয়নখানি অল্প অল্প ভাবে মুদ্রিত করেছেন, তখন উদ্ধব আজ জড়িয়ে ধরেছেন কৃষ্ণচন্দ্রকে। এমন কোনদিন তার হয় নাই, এমন প্রীতি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি তার কোনদিন হয় নাই। কাউকে হারানোর বেদনায় যে তাকে পাওয়ার কতটা গুরুত্ব, তা যখন তাকে হারিয়ে একবার হারিয়ে আরেকবার পাওয়া যায় তখন বোঝা যায়, না হলে বোঝা যায় না। আমরা কত কিছু পাই কিন্তু আমরা সেগুলো গুরুত্ব দিই না। কিন্তু যখন সেটি হারিয়ে যায় তখন মনে হয় যদি এটি আমার কাছে থাকতো। হে গোবিন্দ, আমার পিতাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে এসেছিলাম, তিনি আজ আর নাই। কিন্তু তিনি যদি আজ আমার বাড়িতেও শুধু বসে থাকতো, কত উপকার না হতো। একবার তাকে তো প্রণাম করে আশীর্বাদ টুকু নিয়ে গেলে সে আশীর্বাদের জোরে সর্ববিশ্ব জয় করে আসতে পারতাম। কিন্তু সে যে আজ নাই, সে আমার মাথাও যে আজ নাই। যখন থাকে না তখন গুরুত্ব বুঝে যায়। তাই আজ উদ্ধবের এই স্মৃতি যে হয়েছে, তিনি আজ হৃদয়ে ধরেছেন গোবিন্দকে, ধরে বলছেন, আমি ভেবেছিলাম তোকে বুঝি হারিয়ে ফেলেছি। তুই আছিস কানাই, কত কষ্ট পেয়েছি তোর অচেতনতায়, বুঝি তুই চলে গিয়েছিস। তো কানাই, আমার মনে না বিশাল এক প্রশ্ন আছে। তখন বলছেন উদ্ধব মহারাজ কি করছিলেন, হঠাৎ কৃষ্ণচন্দ্র নয়ন মুদ্রিত থেকে তিনি জেগে উঠলেন। বলছেন উদ্ধব মহারাজ বারবার তার সাথে কথা বলতে বলতে ওনার হাতে যে পদ্মফুলখানি ছিল না, ওই পদ্মফুলখানিকে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যেন ওই পদ্মফুলখানি কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাণ। যখন নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি নয়ন মুদ্রিত থেকে নয়নে মেলে তাকালেন।
উদ্ধব বলছেন, কানাই এইবার আমাকে একটু বল না যে এই পদ্ম ফুলের কি রহস্য, আমি তো বুঝতে পারলাম না। তখন কৃষ্ণচন্দ্র আবার কাঁদতে শুরু করেছেন, বলছেন, বাবা তোকে বলতে হবে না, তুই কান্নাটা বন্ধ কর। বলছে, শোন বলি উদ্ধব, শোন, ওহে প্রাণ সখা মোর, তোকে বলি, আর কাকে বলবো? এই মথুরায় আর বলার মতো কে আছে? আর কেউ যে নাই, তোকে বলি শোন, এই পদ্ম ফুলখানি যে আমায় পাঠায়, সেই রাধারানী প্রত্যেক একখানি করে পদ্ম ফুল আমার জন্য পাঠিয়ে দেয়। সেই পদ্ম ফুল দেখে তার বিরহ কাতর দশা, এই পদ্ম ফুল যেন সাক্ষাৎ সে, তার কথাই মনে হয়। তাই এই পদ্ম ফুলখানি আমি প্রত্যহ আনতে যাই ওই যমুনা পল্লী। আজ তোকেও নিয়ে গিয়েছি। জানিস উদ্ধব, ওই রাধারানী, ওই গোপী, ওই গোয়ালা, ওই রাখাল বালকগণ, মোর সখা বৃন্দ, পিতা মাতা যারা ছিল না, তাদের কথা বড় মনে পড়ছে, মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে যায় রে উদ্ধব। তখন উদ্ধব মহারাজ বলছেন, কানাই তুই তো ভগবান, তুই সমস্ত জগতের, এগুলো তো তোরই সৃজন, কেন ওদের প্রতি এত মায়া মোহ? কেন? জ্ঞানীদের কখনো মায়ামোহ প্রেম ইত্যাদি উৎপন্ন হয় না। তুই তো যোগেশ্বর কৃষ্ণ, তোর মতো জ্ঞানীও আমি নই, তোর কাছে আমি আরো জ্ঞানীর আরাধনা করি। তোরা যে দশা, কেন? ওই গোয়ালাদের জন্য কি কেউ কাঁদে? ওরা তো ব্রহ্মস্বরূপ, ওরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে, কেন তুই চিন্তা করছিস? তখন উদ্ধব মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রকে অচেতন অবস্থায় জ্ঞান দিয়েছিলেন, এবার চেতন অবস্থায় জ্ঞান দান করছে। তখন কৃষ্ণচন্দ্র এইবারে সেই গ্রন্থন একটু স্তব্ধ করে তিনি বলছেন, উদ্ধব আমাকে এত কথা বলছিস ভাই, ওইসব বুঝাস না, আমার মন যে মানে না, আমি মানানোর চেষ্টা করি তবুও যে মানে না। তখন উদ্ধব মহারাজ বলছেন, মানে না মানে? তুই জ্ঞানী মানুষ, তুই এবার কাঁদবি? ওই সামান্য গোয়ালা ব্রজবাসী, ওদের জন্য কি কেউ দুঃখ করে? তখন বলছেন উদ্ধব মহারাজ, কৃষ্ণচন্দ্র তখন বলছেন, উদ্ধব ওরা যে আমার জন্য বড় কাঁদে, ওরা যে আমার জন্য ব্যাকুল হয়ে নিজের আত্মসমর্পণ, নিজের আত্ম বেচে যে আমাকে দিতে পারে, আমার চরণে যে সবকিছু অর্পণ করেছে, আমার ছাড়া যে ওরা আর কিছু বোঝে না। উদ্ধব বলছেন, ওই গোয়ালা ব্রজবাসী ওরা জ্ঞানের কি বুঝবে যে ওরা তোকে ছাড়া আর কিছু বুঝবে? তুই কেন দুঃখ করছিস? তুই তো বুঝিস। তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, উদ্ধব তুই আমাকে বোঝাতে আসিস না, আমাকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করিস না। তো তোর যদি সামর্থ্য থাকে, তুই যদি পারিস, তাহলে ওই গোয়ালা ব্রজবাসীদের বুঝিয়ে আয় না। ওরা যদি আমার জন্য না কাঁদে না, আমিও ওদের জন্য কাঁদবো না। বলছে, কেন কানাই, তোর এই নীতি কেন? তুই জানিস না কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন আমি অর্জুনকে বলছিলাম, তখন বলেছিলাম যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং ততস্তৈব ভজম্যহম, যে আমাকে যেভাবে ভজনা করি আমি তাকে সেইভাবে ভজনা করি। গোপীগণ আত্মবেচি করে মোরে প্রেম, আমিও আত্মবেচে তাদের প্রেমের ঋণটা শোধ করি। আমি যে কথা দিয়েছি, যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমি তাকে সেইভাবে ভজনা করি। তাই তারা যদি আমার জন্য না কাঁদে, আমিও তাদের জন্য কাঁদবো না। তাই যা যা উদ্ধব, তুই তাদের বুঝিয়ে আয়,
আমাকে বোঝাতে চাচ্ছিস কেন? তখন উদ্ধব মহারাজ বলছেন, তাই ওই গোয়ালা ব্রজবাসী গাওয়ার কিছু জানে না, ওদেরকে বোঝানো ও তো 1 মিনিটের খেলা, যাব বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসবো। বলছে তাই? কৃষ্ণচন্দ্র এবার শুনে অবাক হয়ে গেলেন, উদ্ধবের মধ্যে কতটা জ্ঞানের অহংকার! সে কি বলতে চাইছে? ব্রজবাসীর প্রীতি জগতে কোথাও মেলে না, সেই প্রীতিকে ধিক্কার সম্ভব? জ্ঞান আর প্রেমের সাথে তুলনা, প্রেমের সাথে জ্ঞানের তুলনা হয় না। জ্ঞানের থেকেও প্রেম অদ্ভুত শক্তিমান। তাই বলছেন যে প্রেমের থেকে জ্ঞানের তুলনা। উদ্ধব, তোমার মনে এত অহংকার। উদ্ধব, যাও যাও উদ্ধব, তুমি ব্রজে যাও, ব্রজে গেলে বুঝতে পারবে। বলছেন উদ্ধবকে এত ব্রজে পাঠানোর আগ্রহ কেন গোবিন্দের? উদ্ধবকে এত ব্রজে পাঠানোর আগ্রহ আজ গোবিন্দের কেন জানেন? বলছেন আজ গোবিন্দের এই কারণে এত আগ্রহ। উদ্ধব কি বলছেন? উদ্ধব হলেন জ্ঞানী, কিন্তু তার মধ্যে প্রেম নাই, তার মধ্যে জ্ঞানের অহংকার বিদ্যমান। সেই জ্ঞানের অহংকারকে ভেঙে দিয়ে তিনি আজ উদ্ধবকে কি করবেন? তিনি প্রেমিক, জ্ঞানযুক্ত প্রেমিক। খুব সুন্দর হয়। সিদ্ধান্তে নৈপুণ্যতা, তার সাথে কৃষ্ণ ভক্ত অনুভবী, কৃষ্ণ প্রেমিক, সেরকম ভক্ত জগতে দুর্লভ। সেই ভক্তকে জগতে উত্তম বৈষ্ণব বলা হয়েছে, যিনি সিদ্ধান্তে নৈপুণ্য, অদ্ভুত সিদ্ধান্ত, তার সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ, এবং তিনি ভাগবত অনুভবী, তিনি জগতে উত্তম ভক্ত। অনেকে বলেন যে সিদ্ধান্ত জেনে কি হবে? শুধু সিদ্ধান্তটা জেনে নিলাম, তাতেই কাজ হয়ে যাবে। রেশন কার্ডটা বার করে নিলাম, কিভাবে এলো জেনে দরকার নাই। ভোটার কার্ডটা বার করলাম, কিভাবে এলো জেনে দরকার নাই। হরিনাম 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 সার, হরিনাম ছাড়া জীবের গতি নাই আর। জেনে নিলাম, কেন হরিনামকে সার বলেছেন জানার দরকার নাই। সিদ্ধান্ত। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলছেন, সিদ্ধান্ত বলিয়া না করি হইয়ালাস, সিদ্ধান্ত জানিলে চিত্তে জাগে সুদৃঢ় মানস। সিদ্ধান্ত বলে অলস করছ, সিদ্ধান্ত বলিয়া না করি অলস। এটা সিদ্ধান্ত আছে তাই বলে তুমি অলস হচ্ছ? না না না, অলস তুমি হইও না। বলছে তাহলে কি হবে, কি হব? বলছেন অলস হয়ে লাভ নাই। সিদ্ধান্ত বলিয়া না করি অলস, সিদ্ধান্ত জানিলে চিত্তে জাগে সুদৃঢ় মানস। কিভাবে ওই সিদ্ধান্তটি এলো? কেন বলেছেন? গৌর হরি, হরির নাম হরির নাম হরির নাম আইব কেবলম, কলো নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। নারদ পঞ্চরাত্রে কেন এই শ্লোক বলা হয়েছে? কেন গৌর হরি বললেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র, ইহা গিয়া জপ সবে করিয়া নির্বন্ধ। ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ জপইতে বিধি নাই আর। কেন বললেন গৌর হরি? সেটা জানতে হবে। যদি জানা যায় তাহলে কি হবে? তাহলে বলছেন সিদ্ধান্ত জানিলে জাগে সুদৃঢ় মানস। ওই হরিনামের প্রতি এমন দৃঢ় বিশ্বাস আসবে না, যে ওই দৃঢ় বিশ্বাস বলে না, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, বিশ্বাসে গোবিন্দকে মিলায়। শ্রদ্ধা, আগে শ্রদ্ধা দরকার। কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়, কোন ভাগ্যে যদি কোন জীবের শ্রদ্ধা হয়, তাহলে গোবিন্দকে অবশ্যই পাওয়া যায়। তার চরণে যদি সুদৃঢ় বিশ্বাস। এই জন্য অনেক বালকদের ভগবান কৃপা করেছেন। বালক অল্প বুদ্ধিমতী, তারা
জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান, অবাস্তব জ্ঞান জানে না, জগৎকে তারা চেনেন না। ভক্ত রঘুনন্দন, প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, আর কত কত ভক্ত আছে, ছোট ছোট শিশু, অল্প বুদ্ধিমতী, তারা বোঝে না, যা বলেছেন তাই বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসে গোবিন্দকে পেয়েছে। কিন্তু আমরা বেশি বুঝি, গোবিন্দ আবার দেখতে পাবো, ও বাবা, অসম্ভব। এই যে বিশ্বাস ভেঙে গেল, যখন সিদ্ধান্তটি জানবেন তখন চিত্তে শরীর ও মানস। তাই আজ গোবিন্দ আমার উদ্ধবকে পাঠাবেন বলে তিনি বলছেন, যাও উদ্ধব, বলেছি যাও। উদ্ধবের মনে যাতে কোনো প্রশ্ন না আসে, তিনি আজ ব্রজবাসীদের কোন স্থানে তাদের উন্নতি, তারা কোন স্থানের কোন পদধারী তারা, সেই কথা জানাবেন বলে আজ গোবিন্দ আমার আবার লীলা শুরু করেছেন। গোবিন্দ এইবারে মস্তকটিতে হাত দিয়েছেন, দিয়ে যেন মাথাটি খুব ব্যথা করছে। আজ গোবিন্দ মাথাটি ব্যথা, যেন তুলতে পারছে না, টলমল টলমল ভাব। আজ উদ্ধব মহারাজ বলছেন, কি হলো আপনার, কি হলো? বলছে, জানো তো উদ্ধব, মাথাটা বড় ধরেছে। সেই তখনও ধরেছিল, সেই ধরাটা এখনো আছে। বলছে, ও তা কি হবে? এই মাথা ধরা কমবে কি করে? বলছেন, এই মাথা ধরা, মাথাটা এমন ব্যথা করছে না, সহ্য করতে পারছি না উদ্ধব। তুমি যদি, উদ্ধব, জগতে আমার অনেক ভক্ত আছে জানো, তা কোন ভক্ত যদি তার চরণ রজ আমার এই মস্তকে অর্পণ করে না, তাহলে এই মাথা ব্যথাটা একটু কমে যেতে পারে। উদ্ধব, তুমি কি কোনো ভক্ত পদ রজ এনে দিতে পারো আমার এই মাথা ব্যথা কমানোর জন্য? তখন উদ্ধব মহারাজ বলছেন যে, আমাকে হাসাচ্ছেন কেন বলেন তো? এই জগতে এমন কোন ভক্তজন আছে যে চরণের ধুলি আপনার মস্তকে দেওয়ার জন্য দেবে? আমার যুক্তিতে বলেই জগতে কোনো এমন কোন ব্যক্তি না। তখন উদ্ধবকে কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, বাবা উদ্ধব, শোনো শোনো শোনো, সখা শোনো, বলে উনি ওই উদ্ধবের চরণ ধরতে যাচ্ছেন। আরে তুমি তো ভক্ত আমার, তোমার চরণ ধুলি যদি আমি একটু মস্তকে নিতে পারি, তাহলে তো ব্যথাটা কমে যায়, সমস্যা কি? যেই উদ্ধবের চরণ ধরতে যাচ্ছেন, উদ্ধব চরণটা দূরে নিয়ে গিয়ে বলছেন, দাঁড়ান দাঁড়ান দাঁড়ান, এরকম করবেন না, আমার কোন কল্পে হয়তো নরক থেকে আর গতি হবে না, কোথায় যে চলে যাব তার ঠিক নাই। তোমার চরণে আমার চরণ, তোমার মস্তকে আমার চরণ ধরি, না 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 না, সম্ভবই নয়, দিতেই পারবো না। তখন উদ্ধব মহারাজ যে এই কথা বললেন, গোবিন্দ বলছেন, তাহলে কিছু তো ব্যবস্থা করো মাথাটার জন্য। বলছে, কি ব্যবস্থা করব গোবিন্দ? আমার বুদ্ধিমতে এই জগতে কেউ দেবে না, আর আমি তো দেবই না। তখন বলছে, না না, তোমার কাছ থেকেই নেব। গোবিন্দ কৌতুক প্রিয়, তিনি আজ কৌতুক করে ওনার কাছ থেকে কাড়াকাড়ি করে চরণ নিতে, তুলি নিতে যাচ্ছেন। কিন্তু উদ্ধবও সেই রকম, তিনিও দেবেন না। তখন বলছে, উদ্ধব, আমি তো অসুস্থ, তোমার কাছ থেকে তো নিতে পারছি না। তা শোনো, তুমি যা জানো না আমি তাই জানি। বলছে, সে তো আমি অবশ্যই মানি, তুমি কোথায় যোগেশ্বর কৃষ্ণ, আর আমি কোথায় এক উদ্ধব। তা শোনো, আমি বলি, আমার মস্তকে চরণ ধুলি দেওয়ার লোকের অভাব নাই জগতে। বলছে, কোথায় গেলে পাবো? বলছে, ওই ব্রজধামে যাও, ওই যে গোপিকারা আছে না, ওদের কাছে গিয়ে একবার আমার কথা বলবে, কি চাও তাই দিয়ে দেবে। তখন উদ্ধব মহারাজ বলছেন, ঠিক আছে, একসাথে দুটো কাজ হয়ে যাবে, চরণ ধুলিও নিয়ে আসবো, আর ওদের বুঝিয়েও আসবো। বলছে, তাই উদ্ধব যাবে? বলেছে, বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্ষুনি যাবো।
তা উদ্ধব আমি চিঠি লিখে ফেলি। তখন কৃষ্ণচন্দ্র এবারে চিঠি লিখতে বসেছেন। তিনি আর চিঠি লিখছেন, পিতানন্দকে, বাবা তোমার সেবা করার যোগ্যতা আমার নাই, শুধু তোমার চরণে সেবা আমি করতে পারি নাই। যখন সেবা করার উপযুক্ত হয়েছি তখন আমি এই মথুরা ধামে চলে এসেছি, মথুরাপুরীতে। আমায় ক্ষমা করো বাবা, তোমার কথা যে বড় মনে পড়ে। কত আমাকে কথা বলা শিখিয়েছ, হাতে ধরে চলা শিখিয়েছ, আরো কত কি করেছ। তোমার কাঁধে উঠলে মনে হতো যে আমি বিশ্বকে জয় করে ফেলেছি। বাবা তোমার কথা যে বড় মনে পড়ে। এই বলে মা যশোদার নামে নিচ্ছেন, মা তোমার ওই ননির কথা, তোমার এই কানাই একটু ননি খেয়ে নে বাবা। এই বলার কথা যে আমি ভুলতে পারি না। যে ননি পাই আর না পাই এ কথা যে আমার মনে পড়ে বারবার মা। এইভাবে তিনি সমস্ত গোপিকারে একে একে লিখছেন, তাদের কথা, সখাদের কথা লিখছেন। ওহে সখা, ওহে প্রেমই সখা, তোদের কথা যে আমার ভোলার মতো নাই। তোদের কাছ থেকে কত ভালোবাসা, কত আদর, কত যত্ন, কত কিছু পেয়েছি, সে কথা কি আমি ভুলতে পারি? এই বলে তিনি খুব সুন্দর করে চিঠিখানি লিখলেন। লিখে উদ্ধবের হাতে মুড়িয়ে তুলে দিলেন, দিয়ে বলছেন যে উদ্ধব, বলছেন যে কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যে উদ্ধব শোনো, আমি পিতা মাতা গোয়ালা সকলের নামে চিঠি লিখেছি। এই চিঠি তুমি নিয়ে যেও, নিয়ে গিয়ে তাদের কাছে দিও, তাদেরকে বলে দিও যে আমাকে যেন তারা ভুলে যায়। আমাকে ভুলে গেলে তারা সুখী থাকবে, আর আমার জন্য যেন তারা না কাঁদে। যে এই কথা উদ্ধব শুনলেন, উদ্ধবকে বললেন, উদ্ধব আজ মনের আনন্দে ব্রজধামে ব্রজবাসীদের বোঝাবেন। যিনি জ্ঞানী তিনি জ্ঞান বিতরণ করতে ভয় পান না। তাই আজ উদ্ধব জ্ঞানী হয়ে তিনি আজ রথে চড়িয়ে দিয়েছেন। চড়ানোর আগে কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, এসো উদ্ধব, কি হবে সখা, কি ব্যাপার বলো বলো। এই তো চিঠি দিয়ে দিলে, আর কি আছে? বলছে এবার আমার কাছে এসো, চলো চলো কক্ষে চলো, এখন আরেকটা জিনিস বাকি আছে। বলছে কি বাকি আছে? তখন কৃষ্ণচন্দ্র নিজ মস্তকের মুকুট ময়ূর পাখা সহ উদ্ধবের মাথায় দিয়ে দিলেন। তার মুকুটটি খুলে নিয়ে নিজের পীতাম্বর তার গলে ঝুলিয়ে দিলেন, নিজের ধুতিখানি পরিয়ে দিলেন, ঠিক কৃষ্ণের বেশ। নিজের আতর, চন্দনের আতর উদ্ধবের গায়ে লাগিয়ে দিলেন। এবার যেতে পারে। উদ্ধব বলছেন এসবের কি দরকার ছিল? তখন কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন, উদ্ধব তুমি ওই ব্রজবাসীদের জানো না, এই যে আমার ড্রেস তোমাকে পরিয়ে দিয়েছি না, তাহলে হয়তো আমি মনে করে তোমার দিকে একবার তাকাতে পারি, আর তুমি যদি তোমার রূপে যাও তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না কেউ। তোমার সাথে কথা তো দূরের কথা, তোমার দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না। ওই ব্রজবাসীদের তুমি চেনো না। এই যা করে দিচ্ছি এইভাবে যাও, না হলে তুমি কিন্তু তোমার কথা কিছুই বলতে পারবে না। যাওয়া সার, যাওয়া আসাই সার হয়ে যাবে, কোনো কাজ হবে না। আজ কৃষ্ণ রূপে উদ্ধব মহারাজ রথে চড়েছেন, আর কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যাও রে উদ্ধব ব্রজপুরে। ওই উদ্ধব তুমি ব্রজপুরে যাও। যখন উদ্ধব খুব জোরে রথ ছুটিয়ে দিলেন, উদ্ধব কখন ফিরে আসবে? বলছে এই তো, এই সকালবেলা যাচ্ছি, সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসবো, বুঝিয়েই চলে আসবো। তোমার যে মাথা ব্যথা, ওর জন্য তো ওই যে ধুলা চরণমূলা ভক্তের আনতে হবে। এই যাচ্ছি আর এই ফিরে আসবো। বলছেন তাই?
এসো। তখন উদ্ধব মহারাজ ওই যে রথ ছুটিয়ে দিলেন, এইবার উদ্ধবকে বারবার পিছন থেকে ডেকে বলছেন, উদ্ধব দাঁড়াও রে, বললো উদ্ধব তুমি দাঁড়াও, আমার যে রাধার কথা, সখীদের কথা, তাদের চিঠি লেখা হয় না, তাদের জন্য যে চিঠি না লিখলে তারা রাগ করবে, অন্যদের নামে লিখেছি, তাদের জন্য তো লিখি নয়। তাই বলছেন দাঁড়াও উদ্ধব দাঁড়াও, বারবার কৃষ্ণচন্দ্র কত জোরে জোরে ডাকলেন, উদ্ধব শুনতে পেলেন না। তিনি সোজা ব্রজ অভিমুখে গমন করলেন। ব্রজ অভিমুখে গমন করে তিনি আজ যমুনা পার হয়ে ওই পারে গিয়ে আবার রথে চড়ে বসেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র তিনি রাধা কথা, গোপীদের কথা এই অবস্থায় লিখতে পারেন নাই, তার হৃদয় বিগলিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন বলছেন যে বাইরের জগতের কৃষ্ণের, সকলেই জানেন কৃষ্ণের দুটি সখা প্রধান, একজন হলো অর্জুন যাকে গীতা বলেছেন, আরেকজন হলো উদ্ধব যাকে উদ্ধব গীতা বলেছেন। এই দুটি সখার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ তুলনা চলে না, তবুও মহাজনগণ শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা করছেন, বলছেন তবুও আমরা একটু করে দেখি না কি হয়, কে শ্রেষ্ঠ। তখন বলছেন কে শ্রেষ্ঠ শুনবেন, শোনো, এই অর্জুন শ্রেষ্ঠ না উদ্ধব শ্রেষ্ঠ? আপনাদের কি মনে হয় বাবারা মায়েরা, কে শ্রেষ্ঠ, উদ্ধব না অর্জুন? বলছেন উদ্ধব শ্রেষ্ঠ। কেন বলছেন শুনুন, মহাজনগণ বলছেন অর্জুনের শিক্ষাগুরু, অর্জুনকে কে শিখিয়েছেন? কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি তো সব মহাভারতের কথা, যতগুলি শ্লোক তিনিই তো বলেছেন। কিন্তু এই উদ্ধবের শিক্ষাগুরু হলেন শ্রীমতী রাধারানী। আর যিনি রাধার কাছে শেখেন, প্রেমের গুরু যার রাধারানী, তিনি কি কৃষ্ণ সম্বন্ধে আর ক্ষণিকও জানতে বাকি থাকে? যার গুরু রাধারানী, তাই আমরা রাধাচরণ আশ্রয় করে ভজন করতে চাই, যাতে রাধার কাছ থেকে শিখে তার কিছু গুণাবলী তিনি যদি কৃপা কটাক্ষ একটু দান করেন, তাহলে ওই গোবিন্দ পদরাম বৃন্দে প্রতি জন্মাতে পারি তার কৃপা কটাক্ষে। তাই উদ্ধব মহারাজ হলেন শ্রেষ্ঠ জন, কারণ তার শিক্ষাগুরু হলেন শ্রীমতী রাধারানী। আর অর্জুনের শিক্ষাগুরু হলেন কৃষ্ণচন্দ্র। বলছেন কৃষ্ণচন্দ্র কি সব বিষয়ে পারদর্শী নন? হ্যাঁ, তিনি পারদর্শী, কিন্তু রাধার মতো রাধা প্রেমা, সেই মধুরতা কৃষ্ণচন্দ্র দিতে পারেন না। কৃষ্ণচন্দ্রকেও ওই রাধার কাছে ওই মধুরতা, কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা, কৈছন প্রীতি রসসার, এই তিন রস আস্বাদন ব্রজে নাহিল পূরণ, ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্রের পূরণ হয় নাই। তাই তিনি আজ গোরা অবতার ধরে এসেছেন, সেই তিন বাঞ্ছা অবিলাসী গৌর হরি আমার। তিনি আজ ব্রজে এসেছেন সেই তিন বাঞ্ছা পূরণ করবার জন্য। ওই তিন বাঞ্ছা যারা রাধার কাছে শিখবেন কৃষ্ণ ভজন, তারা অবশ্যই জানতে পারবেন কেমন তার প্রেমের মহিমা। তাই বলছেন উদ্ধব মহারাজ যখন রথ নিয়ে খুব দ্রুত বেগে প্রবেশ করছেন ব্রজধামে, এদিকে যেদিন কৃষ্ণচন্দ্রকে অক্রূর মহারাজ ব্রজধাম থেকে নিয়ে গিয়েছেন, সেই দিন শ্রীরাম গোবর্ধনের পুছুরির ওখানে একটা দণ্ডপথ দিয়েছেন, দিয়ে ওখানেই বলছেন কানাই শোন কানাই, তোকে বলি তুই যে রথে চড়ে চলে যাচ্ছিস, এই যে লাঠিটা পুঁতে রাখলাম না, এই লাঠিটার এখানে আমি বসে বসে তোর অপেক্ষা করব।
তুই যদি কোনোদিন আসিস তবে দেখবি আমি এখানে বসে তোর অপেক্ষা করছি। তুই কালই তো আসবি, আমি একটুখানি অপেক্ষা করতে পারবো। তাই সেই দিন থেকে শ্রীরামা ওই পুচুরি কালোটা আর ওখানে বসে গোবিন্দ কখন আসবেন সেই অপেক্ষায় তিনি দিন গণে। অনেকদিন হয়ে গেছে, আজ আসে না। সখাগণ আর দূরে যান না, ওইখানে বসে বসে গোবিন্দ প্রতীক্ষায় তারা দিন অতিপাত করছেন। কখন গোবিন্দ আসবে তাকে একটু দর্শন করব, আর ওই সখাকে একটু বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবো। তাছাড়া তো আমাদের আর কিছু নাই, সে যে আমাদের প্রাণ চলে গিয়েছে। তাই আজও তারা বসে আছেন। আর উদ্ধব মহারাজ যখন রথ নিয়ে আসছেন তখন রথের উপরই ভাগল্প দেখা গিয়েছে। শ্রীরাম বসে বসে দেখে বলছেন, ওই দেখো রথ দেখা যায়। মনে হয় সেই অঙ্কুরের রথ আবার ফিরে আসছে কৃষ্ণকে নিয়ে। ওই দেখো। সকালে বলছে, শ্রীরাম হয়তো চোখে দেখতে পাচ্ছিস না, ভুলভাল দেখছিস, কোথায় রথ? কিছুই নাই। তখন শ্রীরাম বলছেন, আরে আমার মনে হচ্ছে, দেখ না ভালো করে, কোন রথ আসছে বুঝি। তখন রথের ছত্রখানি দেখা যাচ্ছে। তখন সখাগণের মধ্যে এক অনাবিল আনন্দ, হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। তখন শ্রীরাম বলছে, না ওই কৃষ্ণ আমাদের ঠকিয়েছে, আমি দর্শন করতে যাব না কৃষ্ণকে। বলে তিনি ওইখান থেকে এক গাছের তলায় বসে আছেন রাগ করে, অভিমান করে। আচ্ছা, বড় অভিমান হয়েছে যে কানাই, তোর সাথে আমি কথা বলবো না। তুই রেখে চলে গিয়েছিলিস একদিনের জন্য বলে এতদিন বাদে আসছিস। এদিকে অন্য শাখারা বলছেন, ও শ্রীরাম যা করে করুক গিয়ে, আমরা একটু কানাইকে ধারে যাই না, তার সাথে কথা বলি, কতদিন দেখা হয় নাই, কতদিন তাকে একটু বুকে জড়িয়ে ধরে বুকের জ্বালাটা মেটাতে পারিনি। বলে শাখারা উচ্চ স্বরে জয় শ্রীকৃষ্ণ বলতে বলতে দৌড়াতে লেগেছে। আজ যখন দৌড়াচ্ছেন তখন শ্রীরাম মনে মনে চিন্তা করছেন বসে বসে, হাই কানাইকে যদি ওরা পেয়ে যায়, আমার আগে আলিঙ্গন করবে, আমার আগে কথা বলবে, না আমি আগে বলবো। বলে শ্রীরাম এবার আরো দ্রুত দৌড়াতে লেগেছেন অভিমান ত্যাগ করে। বলছে, পরে না হয় রাগ করবো, এখন রাগ করে কি হবে, এখন যে এই আনন্দটা আমি পাবো না। এই বলে তিনি ওই রথ অভিমুখে সকলের আগে দৌড়াচ্ছেন। তখন মধুমঙ্গল বলছেন, আরে শ্রীরাম কি ব্যাপার, এক্ষুনি তো বসেছিলি, আবার কোথায় যাচ্ছিস? আরে বলছে, আরে না আমি যে একটু আলিঙ্গন করতে চাই, সবার আগে যাতে একটু আলিঙ্গন করতে পারি, তার সাথে একটু কথা বলতে পারি। এই বলে শ্রীরামের সাথে মধুমঙ্গল দৌড়ে পারছেন না, এত দূর তো আগে শ্রীরাম গিয়ে রথটাকে আটকেছেন। হঠাৎ রথটাকে দাঁড় হয়ে গিয়েছে। উদ্ধব মহারাজ রথের ভিতরে চারিদিকে পর্দা দেওয়া, তার মধ্যে বসেছিলেন। আওয়াজ করলেন, কি হলো সারথি? হঠাৎ রথ থামিয়ে দিল। এদিকে সখাগণ ওই রথ থেকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ঘিরে ফেলে বলছে, কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কানাই, তুই কোথায়? কানাই দেখা দে, বেরো। তখন উদ্ধব মহারাজ ওই পদ্মাটা একটু সরিয়ে মুখটা বার করে বলছেন, জয় শ্রীকৃষ্ণ। যেই জয় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তখন শ্রীরাম বলছেন, জয় শ্রীকৃষ্ণ। মধুমঙ্গল বলছেন, জয় শ্রীকৃষ্ণ। আরে তুই সরে যা তাড়াতাড়ি। কোথায় কানাই? বলে মুখটা ভেতরে ঢুকে দিয়ে কানাইকে দেখছেন ভেতরে তো কিছু নাই। তাহলে তখন উদ্ধব মহারাজ এবার মুখ খুললেন। উদ্ধব মহারাজ মুখ খুললেন, খুলে কি বলছেন? বলছেন যে গোপাল গোয়ালা, তোমাদের কৃষ্ণ সখা আসে নাই, আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে, চিঠি পাঠিয়েছে তোমাদের। তখন
সখারা শুনে ওই রথের চারিপাশে ধপধপ করে সবাই বসে পড়ল। সবাই বসে পড়ে কাঁদতে লেগেছে উচ্চস্বরে। কানাই, তুই এত নিষ্ঠুর, তুই বলেছিলিস আমাদের কথা কোনোদিন ভুলবি না, কিন্তু এত সহজে ভুলে গেলি। আর মনে পড়লো তো অন্য একজন কাউকে পাঠিয়ে দিলি। তোর কি এই ভালোবাসা আমাদের প্রতি? বলে যখন তারা উচ্চস্বরে কাঁদতে লেগেছেন, তখন উদ্ধব মহারাজ বারবার শুনছে, একটু বলো না নন্দ বাবার বাড়িটা কোথায়? কে শোনে কার কথা? তারা কৃষ্ণ বিরহে এমন ক্রন্দন করছেন। উদ্ধব মহারাজ বলছেন, আরে বাবা, উনি তো ভগবান, উনি এই ব্রহ্ম, এই ব্যাপার সেই ব্যাপার, কে শোনে কার কথা? আরে কানাই, তুই যদি আসতিস, তোর সাথে একটু খেলতাম, তোকে একটু জড়িয়ে ধরতাম, তোকে কাঁধে চড়াতাম। তোর কাঁধে আর চড়বো না রে কানাই, তোকে আমরাই কাঁধে চড়াবো, আর কোনোদিন চড়বো না। তুই বুঝি তোর কাঁধে চড়েছিলাম বলে রাগ করেছিস? না না কানাই, তুই চলে আয় বলে ক্রন্দন করছেন উচ্চস্বরে। তখন এক শাখা বলছেন, কি শুনছো তুমি, কি শুনছো? আমাদের কানাইয়ের জন্য এরা কেউ থামবে না। এরা যে প্রত্যেক দিন এইরকম কান্না করে, এইরকম তার জন্য অশ্রুপূর্ণ নয়নে ক্রন্দন করে, আর তাকে ডাকে, তার অপেক্ষায় দিন গণে। এদের যে এই যে দিন রাতের এই যে কর্ম, এই যে তার ভজন। তখন বলছেন, তাই তা আমায় একটু বলে দেবে যে নন্দ বাবার বাড়িটা কোথায়? বলছে, এরা সব কৃষ্ণের সখা। নন্দ বাবার বাড়ি? ও শোনো শোনো, ওই যে নদীটা দেখতে পাচ্ছ না, ওই নদীটা যেখান থেকে উদ্গম হয়েছে সেটাই নন্দ বাবার বাড়ি। তখন উদ্ধব মহারাজের মাথা খারাপ হয়ে গেল, হতচকিত হয়ে গেলেন, আশ্চর্যান্বিত হলেন। কি ব্যাপার, এ কি সম্ভব? এতদিন কত শাস্ত্র গ্রন্থ, কত শাস্ত্র অধ্যয়ন, কত কি করেছি, কোনদিন শুনি নাই কোন নদীর উদ্গমের স্থল হয় কোন নদী থেকে হয়। নদী হয় পর্বত থেকে হয়, হয় সমুদ্র থেকে সমুদ্রে মিশে যায়। এ কি, এ বাড়ি থেকে নদী? কোন শাস্ত্রে কোন জ্ঞান কাজ করছে না উদ্ধবের। এরা তো কথাই শুনছে না, এখানেও জ্ঞান কাজ করছে না। এ ব্রজে এসে প্রথমেই জ্ঞান কাজ করছে না। হায় হায়। তখন বলছেন, বাড়ি থেকে নদী কি করে সম্ভব? বলছে, গেলেই বুঝতে পারবে। আমাদের জ্বালাতন করছো কেন? একটু কৃষ্ণের জন্য কাঁদছি, কাঁদতে দাও না, যাও। তখন তারা তাড়িয়ে দিয়ে, তারা উদ্ধবকে পথ দিয়ে উনি চলে গেলেন। আর এনারা আবার হাউমাউ করে কাঁদা শুরু করেছেন গোবিন্দের জন্য, যে হে কৃষ্ণ, তোমায় কি আর পাবো না? তোমার সাথে একটু দেখা করতে পারবো না? তুমি একটু স্কন্ধে চড়াতে পারবো না? কত খেলা খেলতাম, আর তুমি আমাদের প্রাণ বাঁচাতে। তোমাকে নিজের এঁটো ফল খেতে দিতাম, আর দেব না কানাই। নিজে খেয়ে সেই ফল দিতাম কেন জানো? ওই বিষ যেন আমার দেহে প্রবেশ করে, তুমি যেন বেঁচে থাকো, তাই তো দিতাম। তুমি বুঝি রাগ করেছো? এই বলে সখারা আবার উচ্চস্বরে কাঁদতে লেগেছেন। উদ্ধব মহারাজ এই ক্রন্দন দেখে তার মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। সখার জন্য এত কান্না, এত বেদনা, এ কি হতে পারে? আবার তার মনে আরেক চিন্তা, কোন নদী কি কোন বাড়ি থেকে উৎপন্ন হতে পারে? সম্ভব? তিনি ওই নদীর পাড় ধরে 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 ঠিক নন্দ ভবনের সামনে এসে রথখানি দাঁড়িয়েছে। বলছেন, রথখানি নন্দ ভবনে দাঁড়ানোর পূর্বে একটি ঘটনা ঘটে গেল উদ্ধবের সাথে। উদ্ধব মহারাজ আজ যখন রথ চালিয়ে আসছেন, হঠাৎ কিছু দূর গিয়ে একটা বন মধ্যে তার রথটি থেমে গেল। কি সারথি, কি হলো আবার? বলছে, তখন সখারা ছিল, এখন সখীরা এসেছে। খানে গোয়ালা
বলছেন খালি গোয়ালিনী গোপী এরা সব এসে দেখো রথটাকে ঘিরে ধরেছে। বলছেন কই কই দেখি। তখন উদ্ধব মহারাজ মুখ বার করেছেন, কই একটু একটু করে পিটি পিটি করে তাকাচ্ছেন। আর ওই গোপীরা মন্তব্য করছেন, এই মনে হয় কানাই এসেছে। আরেক গোপী বলছেন, আরে সেই ও ক্রূর, যার দেহে কোনো ক্রূরতা নেই, কিন্তু ক্রূরতায় সব ভরা, সে ক্রূর, আমাদের জন্য সে ক্রূর, কারণ আমাদের প্রাণ নিয়ে চলে গেছে। মনে হয় ও আবার এসেছে, এইবার মনে হয় পিতা নন্দকে নিয়ে যাবে, গেলে আমরা আরো অসহায় হয়ে যাব। আমাদের নন্দ রাজাকে নিয়ে গেলে আমাদের চালাবে কে? ওই কুরুরটা আবার এসেছে, একে তাড়িয়ে দে। আরেকটা বলছে, আরে দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, দেখি তো কে এসেছে। আরেকজন বলছে, মনে হয় কানাই এসেছে, জানিস, দেখ দেখ শুনে দেখ, কেউ এসেছে, কেউ তো বেরোয় না। তখন গোপীরা সখীরা সবই আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। তখন উদ্ধব মহারাজ বেরিয়েছেন, বলছেন জয় শ্রীকৃষ্ণ। তখন সখীরা বলছে, আরে কানাইয়ের মতো লাগছে না, দেখ। একজন বলছে, আরে ওটা কানাই। বলছে, না না, কানাই হলে না ওইভাবে দাঁড়াতো না, জয় শ্রীকৃষ্ণ বলতো না, আসলেই আমাদের এসে জড়িয়ে ধরতো, আলিঙ্গন করতো, নিজের ওই দুই বাহু ধরে বেঁধে নিত। আরেকজন বলছে, ঠিক বলেছিস, এ কানাই নয়, ওর মতো ভাব ভূষা, ওর মতো দেখতে ঠিকই, কিন্তু সেই ভাব নাই, সেই ব্যবহার নাই। তখন বলছেন, তুমি কে বাবা, কে? বলছেন ব্রজবুলি ভাষায় ঊর্ধ্ব, মানে কিছু ওঠাতে গেলে তাকে বলে ঊর্ধ্ব, ওঠাও। বা কেউ পড়ে গেলে তাকে বলে উধো উধো উধো, ইধার ধর্ধ, মানে এটা উঠিয়ে দাও। তাই বলছেন উদ্ধব কে, এটা কি? বলছে, তোমার নাম কি বাবা? বলছে উদ্ধব। বলছে, ও উধো এসেছো? তখন ব্রজবাসীরা আরেকজন সখী কানে কানে বলছে যে উধোকে মনে হয় কানাই শুদ্ধ করে ছেড়ে দিতে বলেছে, উল্টোকে শুল্টো করে শুদ্ধ করে ভালো করে পাঠিয়ে দিতে বলেছে। ওই জন্য একটা উল্টোকে পাঠিয়েছে, এটাকে শুল্টো করে পাঠাতে হবে। তখন উদ্ধব মহারাজের এই কথা শুনে উনি ওনার কানেও গেছে, গেলে ওনার মনে খুব ক্রোধ হয়েছে। বলছে, আমাকে এরকম বলা? আমি মহাজ্ঞানী, আমি বিষ্ণুর যদু বংশের প্রবর মন্ত্রী, বৃহস্পতির শিষ্য, আমার মতো বুদ্ধিমান আর কেউ নাই, হ্যাঁ, আমাকে এরকম বলা? তখন বলছে, তোমার হাতে ওটা কি গো? ওটা হাতে ওটা কি? দেখি 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 দেখি। উদ্ধব বলছে, তোমরা জানো না, এটা গোপীদের, নন্দ বাবা পিতা মাতা সখাদের জন্য লেখা কৃষ্ণের ব্রহ্মসূত্র। যে ব্রহ্মসূত্র যোগীরা পাওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি যুগ ধ্যান করেও কৃষ্ণের একটি লেখা কিছু পায় না, তোমাদের জন্য স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র পাঠিয়েছেন। তখন সখীরা বলছে, আরে তাহলে তো বেশি করে দেখবো। ললিতা বলছেন, আরে আমার নাম তো থাকবে ওর মধ্যে, কানাই যখন চিঠি পাঠিয়েছে আমার নাম তো থাকবেই। বিশাখা বলছেন, আরে আমার নামটাও থাকবে। এইভাবে সব সখীরা ওই চিঠি উদ্ধবের হাতের থেকে কখন যে কেড়ে নিয়েছে উদ্ধবই বুঝতে পারেন নাই। উদ্ধব বলছেন, কোথায় গেল চিঠিটা? উনি দেখলেন চিঠিটা সবাই খুলে চারিদিক থেকে ধরেছেন। এবারে তুলট কাগজের চিঠি কতক্ষণ থাকে, সবাই টানাটানি করছে। সব গোয়ালিনী, কেউ পড়তে জানে না, কোনদিন লেখাপড়া করেনি। লেখাপড়া বলতে ওই গরু বাছুর, এই তাদের লেখাপড়া। কিভাবে দই থেকে মাখন বানাতে হয়, কিভাবে মাখন থেকে ঘি বানাতে হয়, আর কিভাবে দুধ থেকে দই বানাতে হয় খুব ভালো জানে। ওই তাদের লেখাপড়া, ওই দিয়েই জীবিকা চলে, কিন্তু আর কিছু শেখেন নাই। তাই বলছে, এই দেখ দেখ কি লিখেছে, কেউ কিছু বুঝতে পারছি? বলছে, না না, কিছু পারছি না। তখন সবাই কি করছে, সবাই টানাটানি করতে করতে এ এক খণ্ড নিয়েছে, ওই এক খণ্ড নিয়েছে, সে এক খণ্ড নিয়ে চিঠিটাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিলেন।
উদ্ধব তখন ক্রোধান্বিত হলেন। তিনি বলছেন, আরে কি করছো? এই ব্রহ্মসূত্র জগতে কত মনি ঋষি পায় না, তা তোমরা এরকম ছিঁড়ে ফেলছো, টুকরো টুকরো করে ফেললে, কে শোনে কার কথা? সেই সখীরা সকলেই, সেই গোপীরা, তারা যে যেখানে খণ্ড পেয়েছেন সেইখানে খণ্ডটিকে চুম্বন করছেন, কেউ চোখে দিচ্ছেন, কেউ বক্ষে লাগাচ্ছেন, আর হা হাতে হা গোবিন্দ বলে ক্রন্দন করছেন। বলছেন, হে গোবিন্দ, তুমি এতে বুঝিয়ে স্পর্শ করেছিলে, তোমার ওই স্পর্শ চোখ আমাদের একটু লাগুক বলে হৃদয়ে ধরছেন, চুম্বন করছেন, নয়নে ধরছেন, তাতে অশ্রু জলে সেই কাগজ ভিজে যাচ্ছে তাদের হৃদয় বক্ষ। কেউ এ ডালের নিচে, কেউ ও ডালের নিচে, কেউ এখানে, কেউ সেখানে, সারা জায়গায় বনমাঝে ছড়িয়ে পড়েছেন। উদ্ধব সেই কাগজ সংগ্রহ করবেন বলে তিনি বারবার বলছেন, এ কি করছো, এ কি করছো? এ যে মুছে যাবে, এ লেখা যে আর থাকবে না। এ সূত্র পাওয়ার জন্য কত কত যোগী ঋষি ধ্যান করেন, কিন্তু তারা বলছেন, তুমি বুঝি এখানে স্পর্শ করেছো। আহা বলে গোবিন্দের স্পর্শ পাওয়ার জন্য কেউ চুম্বন করছেন, কেউ নয়নে দিচ্ছেন, কেউ বক্ষে লাগাচ্ছেন, কেউ ওটাকে জড়িয়ে ধরে যেন কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরেছেন, তাকেই যেন চুম্বন করছেন, তাকে যেন ভালোবাসছেন। এই বলে তারা আজ ওই কাগজটিকে নিজের মতো মনে করে, তারা কৃষ্ণ মনে করে তার সেবা করছেন। কৃষ্ণ পাঠিয়েছে আমাদের জন্য। তখন এক সখীর মনে হলো, এতে লেখাটা আছে কি, কি লেখা আছে? তখন আরেক সখীকে বলছেন, এই এটাই লেখাটা আছে কি রে? আরেক সখী বলছেন, এতে লেখা আছে, চল চল ওই উধোটা জানবি, উধোর ধারে চল। বলে সবাই মিলে সবার কাগজ নিয়ে এসে বলছে, দেখো লেখাটা দেখো কি আছে, একটু পড়ে শোনাও না। আমরা তো পড়তে জানি না, আমরা তো কোনোদিন পড়াশোনা শিখিনি, আমাদের একটু দেখাও, লেখাটা দেখাও না। এই বলে তারা ওই লেখাটা উদ্ধবের সামনে ওই কাগজখানি ধরেছেন সবাই মিলে। উদ্ধব কাগজ সবার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন, নিয়ে দেখছেন ওই কাগজে কারো ঠোঁটের লালিমা, ঠোঁটে লিপস্টিক দেয় না, সেই লিপস্টিক লেগে আছে। কারো নয়ন জলে কাগজ ভিজে গেছে, লেখা উঠে গেছে। কারো চোখের কাজল লেগে গেছে। ওই কাগজের একটা অক্ষর খুঁজে বার করা উদ্ধবের পক্ষে সম্ভব নয়। উদ্ধব বলছেন, এখন মুছে টুচে কোথায় লিপস্টিক তোমাদের ঠোঁটে লালিমা লাগিয়ে এনেছো, কোথায় তোমাদের ওই নয়নের অশ্রু দিয়ে ভরে দিয়েছো, কোথায় তোমরা এই লোকের কাজল দিয়ে ভরে দিয়েছো? উদ্ধব বলছেন, তোমরা এই করেছো, এটা পড়বো কি আমি? কি করেছো? পিতা নন্দকে গিয়ে আমি কি জবাব দেব, কি বলবো? কানাই কি পাঠিয়েছে? হ্যাঁ, এ তোমরা ঠিক করনি, এ তোমরা ঠিক করনি। এই বলতে বলতে উদ্ধব তিরস্কার বাণী করতে করতে তিনি আবার রথে চড়ে বসলেন। এই রথ চলতে চলতে এইবার পৌঁছে গেল নন্দমহলের সামনে। যখন নন্দমহলের সামনে, নন্দভবনের সামনে যখন ওই রথখানে দাঁড়িয়েছে, তখন এবার নন্দের বাবার চারিদিকের যে ব্রজবাসীরা ছিলেন তারা সকলেই বের হয়েছে, চারিদিক থেকে রথটিকে দেখছে, দেখে বলছেন কেউ কেউ, ওই তো মনে হয় আবার অক্রূর এসছে, কৃষ্ণকে মনে হয়, কেউ কেউ বলছেন কৃষ্ণকে মনে হয় নিয়ে এসেছে, কেউ কেউ বলছেন হয়তো কৃষ্ণ কাউকে পাঠিয়েছে, আমাদের ব্রজে তো সহজে রথ প্রবেশ করে না। কেউ বলছেন মনে হয় সেই অক্রূরটা আবার এসছে, বাবাকে নিয়ে যাবে। তো বলছেন বাবাকে নিয়ে যাবে, আমরা এবারে প্রাণ দিয়ে দেবো, তবুও নন্দ বাবাকে নিয়ে যেতে দেব না। একবার কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে আমাদের প্রাণ হরণ করেছে, আর কি চায় ওই মথুরাবাসী আমাদের কাছে? হ্যাঁ, এখনো শান্ত হয়নি আমাদের প্রাণ নিয়ে, আর কি চায়?
এই বলে সকলেই বিভিন্ন তিরস্কার বাণী প্রয়োগ করছেন। এই সময় উদ্ধব মহারাজ ওই রথের থেকে বার হলেন। বার হয়ে তিনি দেখছেন পরিস্থিতি বিরূপ। তিনি আরো হতচকিত সবার এই মন্তব্যে। তারা মথুরাকে ভাবেটা কি? এই ব্রজবাসী কি ভাবে? মথুরাকে এত তিরস্কার, মথুরাকে কেনা জানি কত কত ভালোবাসে, আর এরা এত তিরস্কার করছে। না না না, এটা ঠিক নয়। তিনি চুপচাপ আস্তে আস্তে নন্দ ভবনে প্রবেশ করলেন। দেখছেন নন্দ ভবনের সেই একটা রাজমহলের যে সুন্দর দশা হয়,